سورہ انبیاء کی آیت کریمہ جس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی شان علم جس کے اندر بیان کی، کیونکہ قرآن مجید سے ہی ہم علم کو لے رہے ہیں نا، قرآن مجید سے۔ بچے جب میں حضور سعیدی شیخ الاسلام ان کا میں جب لیکچر یہ سن رہی تھی تو مجھے اس قدر مزہ آنا شروع ہو گیا، اس قدر مزہ آنا شروع ہو گیا، میں نے کہا یہ مجھے مزہ آ رہا ہے نا تو میں اپنے بچوں کو بھی دوں، میں اپنے بچوں کو بھی دوں۔ اور میرے کئی بچے ایسے ہیں کہ جن کو مزہ آتا ہے، کئی بچے ایسے ہیں جن کو بہت مزہ آتا ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ یہ مثال ایسی ہے کہ ابھی حال ہی میں جو عالمی میلاد کانفرنس ہوئی اس کے اندر جو بچے گئے اور اس کے اندر ایرانی قرآن آئے ہوئے تھے، اور ایرانی قرآن آئے تو انہوں نے تلاوت کی، تو میں نے بچوں سے پوچھا، میں نے کہا بچوں آپ کو میں نے پہلے ہی میرے ساتھ جو باجیاں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا، میرے اوپر بہت سارے اس بات پر اعتراضات ہوتے ہیں نا کہ باجی بچوں کو لے کے رات کو چلی جاتی ہیں، اہل علاقہ مجھے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات کو لے کے چلی جاتی ہیں، اور میں ان کو رات کو اس لیے لے کے جاتی ہوں کہ ان کے اندر قرآن مجید کی محبت آئے، قرآن مجید کی محبت آئے، ان کے اندر علم کی محبت آئے، علم کی محبت آئے ان کے اندر، قرآن کی محبت بڑھے۔ اللہ کے قرآن جیسے اللہ پاک نے یہ محبت مجھے عطا کی ہے، اللہ پاک نے یہ محبت مجھے عطا کی ہے، اللہ پاک یہ محبت ان بچوں کو بھی عطا کر دیں، ان کو بھی عطا کر دیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا خوش بخت ہو یہ کہ انسانی زندگی کا ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ وہ کہتے تاجر کہتے ہیں کہ تاجر کے ساتھ جڑیں گے، کامیاب تاجر کے ساتھ تجارت کریں گے تو خوش بختی ہمارے حصے میں آئے گی، ہمارے حصے میں آئے گی۔ وہ ایک قانون ہے دنیا کا، وہ خوش بخت کر کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کو کامیابی ملتی ہے۔ تو میں نے بھی یہی چاہا، میں نے کہا یہ بڑے بڑے علماء یہ خوش بخت ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو علم و عمل دیا، اور میں ان کو اس لیے لے کے جاتی ہوں اپنے ساتھ ساتھ کہ یہ خوش بختی کا حصہ لے لے، سمیٹ لے، ان کی زندگیوں سے سمیٹ لے، ان کی زندگیوں کے اندر بھی یہ خوش بختی کا حصہ آ جائے۔ اس لیے ان کو راتوں کو پاگلوں کی طرح لے کے چل پڑتی ہوں، اور پھر پہرا بھی دیتی ہوں ان کے اوپر۔ آپ کو کیا معلوم جب لے کے جاتی ہوں اور مجھے کتنی ٹینشن ہوتی ہے ان کے پیچھے، جب ان کو لے کے جاتے ہیں اور کس قدر ٹینشن برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اور پھر جب اس کو لے کے جاتے ہیں عالمی میلاد کانفرنس کے اندر تو میں نے بچوں سے پوچھا، میں نے کہا بچوں بتاؤ کہ وہ ایرانی قرآن آپ نے ان کی تلاوت سنی، آپ کو کتنا مزہ آیا اس کے اندر، کیسے لگا؟ ایک بچی آئی، وہ میرے پاس آئی تو وہ آ کے کہتی باجی جب انہوں نے صدق اللہ العظیم کہا تو میں نے کہا یا اللہ اس نے کیوں کر دی، کیوں کہہ دیا ایسے؟ وہ بچی کہتی ہے ابھی عمر کتنی ہے، 12-13 سال کی بچی ہے، 12-13 سال کی بچی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے، وہ کہتی آگے سے کہتی باجی جب انہوں نے صدق اللہ العظیم کہا تو میں نے کہا انہوں نے کیوں کہہ دیا صدق اللہ العظیم، ابھی اور تلاوت کرتے۔ دوسری آئی، میں نے دوسری سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا بتاؤ کیسا فیل کیا، کیسا فیل کیا؟ وہ بچی کہتی ایسے ایسے یہاں سینے پہ ہاتھ رکھ کے نا، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتی کہ باجی یہ پتہ نہیں اندر کچھ ہو رہا ہے۔ وہ بچی وہ کہنے لگی کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے، دل کے اندر کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ دل کے اندر وہ اللہ کا قرآن آ رہا تھا، وہ اللہ کا قرآن سن کے اندر وہ قرآن کی محبت جو تھی وہ اندر گھر کر گئی تھی، قرآن کی محبت اندر گھر کر گئی تھی، اور وہ بیان نہ کر سکی تو وہ کہتی باجی دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے باجی یہاں کچھ ہو رہا ہے، یہاں کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو یہاں کچھ کرنے کے لیے میں ان کو اس نشستوں میں لے جا کے بٹھاتی ہوں کہ لوگوں یہ دنیا داریوں سے اس دل کی جان چھوٹ جائے، ان کے دل کے اندر میرے رب کی محبت آ جائے، اس کے محبوب کی محبت آ جائے۔ اس محبت کو لینے کے لیے میں دنیا کی باتیں بھی سنتی ہوں، اتنی گندی گندی باتیں میرے ساتھ آ کے منسوب کرتے ہیں۔ دو تین دن ہو گئے، ابھی میں ایک جنگ اور لڑ رہی ہوں کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ کیسی کیسی باتیں میرے اوپر منسوب کرتے ہیں، اور میں برداشت کرتی ہوں، اور میں برداشت کرتی ہوں اس چیز کی۔ اور کس کے لیے؟ ان بچوں کے اس فتن کے دور کے اندر ان کے دلوں کے اندر، ان کے دل کے اندر علم و عمل آ جائے، ان کے دل کے اندر حضور کی محبت آ جائے، ان کے دل کے اندر میرے رب کی محبت آ جائے، اور ان کی کتاب دوستی ہو جائے، ان کی کتاب کے ساتھ دوستی ہو جائے، ان کی عمل صالح ہو جائے، ان کا علم نافع ہو جائے، اس لیے لے کے جاتے ہیں ان کو۔ اور آگے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر، سورہ انبیاء کی آیت، اس کے اندر ارشاد فرمایا
वलूतन आतैनाहु हुक्मम व इल्मम वनज्जैनाहु मिनल करियतिल्लती कानत तामलु लुखबाइसा इन्नहुम कानु कौमन सुइन फासिकीन। जब लूत अलैहिस्सलाम का कानत तामलु लुखबाइसा, इसके अंदर जो लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, लूत अलैहिस्सलाम का जब जिक्र किया तो इरशाद फरमाया कि हमने लूत अलैहिस्सलाम को भी इल्म और हिकमत अता फरमाया था। लूत अलैहिस्सलाम को भी हमने इल्म और हिकमत अता फरमाया, और फिर बस्ती से हमने नजात दी, उन बस्ती वालों से हमने नजात दी कि जिनके अमल बुरे थे, अमल बुरे थे। इस आयत करीमा के अंदर अब अल्लाह पाक ने पहली आयत के अंदर पहली आयत के अंदर इरशाद फरमाया कि हमने इल्म और हिकमत अता फरमाई, हुक्म हिकमत अता फरमाई और इल्म अता फरमाया था लूत अलैहिस्सलाम को। और फिर फरमाया कि हमने फिर इस बस्ती वाले के जिनके अमाल बुरे थे, अमाल बुरे थे बस्ती वालों के, वो क्या करते थे बस्ती वाले कि बुरे अमाल थे, गंदे अमाल करते थे, जो लबातत करते थे, बदफेली करते थे, मर्द मर्दों के साथ, खवातीन खवातीन के साथ करती थी, उसका जिक्र आया। तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि दूसरे हुक्म के अंदर कि जिस बस्ती वालों के अमल बुरे थे, अमल बुरे थे, इन्नहुम कानु कौमन सुइन फासिकीन, ये फासिक लोग थे कि जिनके अमल बुरे थे। तो पहली आयत में इल्म और हिकमत की तरफ इशारा है, और दूसरा के नबूवत का, इल्म और हिकमत नबूवत के माना में कि अल्लाह पाक ने आपको नबूवत भी अता की, इल्म और हिकमत भी अता किया, नबूवत भी अता की। और तीसरा फिर ये है कि दूसरा के इल्म, इसकी तरफ इशारा कर दिया कि इल्म जो है ये बुराइयों से बंदे को रोकता है, इल्म बुराइयों से रोकता है, बंदे के अंदर तकवा पैदा हो जाता है, बंदे के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। जो इल्म अमल इल्म इंसान का नाफे हो जाए, वो इंसान के अंदर क्या कर देता है, अल्लाह का खौफ पैदा कर देता है, अल्लाह का तकवा पैदा कर देता है। वो इल्म इंसान अपने रब के ज्यादा करीब होता चला जाता है, इंसान करीब होता चला जाता है। और क्या हुआ कि इल्म क्या है, इस आयत करीमा के अंदर फरमाया कि इल्म बुराइयों से निजात देता है, और अगर इल्म बुराइयों से निजात ना दे तो समझ लो कि वो इल्म नाफे नहीं हुआ। जिस शख्स के अंदर इल्म भी है और साथ बुराइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, तो समझ लो वो इल्म नाफे नहीं हुआ। कितनी बच्चियां ऐसी हैं, मैं एक बहन से मिली और वो बहन कहने लगी, बच्ची कहने लगी, कहती मैं पर्दा करती हूँ, और मैंने अपनी शादी पे भी, मैं तैयार जब होके आई थी तो मैंने अपना दुपट्टा यहाँ रखा और यहाँ मैंने अपना एक वो हिजाब बनाया हुआ था, वो हिजाब मैंने ले लिया था। वो कहती मैंने हिजाब ले लिया था, और अब मैं अपनी शादी पे भी हिजाब में ही रही। आज मैं उस बच्ची को मैंने देख के कहा, मैंने कहा इसका इल्म नाफे हो गया, इसका इल्म नाफे हो गया, अमल साले हो गया, जिसने अपनी खुशियों में भी अपने रब को याद रखा, खुशियों में रब को याद रखा। हमारी आलमात बच्चियां में एक आलमा बच्ची के, जो मेरी अपनी स्टूडेंट थी, मैं उसकी शादी पे गई, बाजी आना है, बाजी आप, मुझे नहीं मालूम आना है। मैं क्या आप लोग ला के मुझे बिठा कहाँ देते हो, बिठा कहाँ देते हो, मैं अल्लाह के हुजूर मैंने पकड़े नहीं जाना। मैं क्या बिठा कैसे देते हो, नहीं बाजी आप ब्राइडल रूम में बैठ जाना। जब मैं ब्राइडल रूम में गई तो मैं मरने वाली हो गई वहां जाके। मेरे सामने फोटो सेशन हुआ, फोटो सेशन हुआ। मैंने उसको कहा, उसका ये देखो बच्चे आपने क्या किया, ये देखो, ये देखें आप क्या कर रहे हैं। आगे से बच्चे बच्चे नादान है ना, इंसान नादान है। बच्ची कहती मेरे मामू है। मैं क्या बेटा मामू है तो अल्लाह पाक ने मामू के सामने हया उतारने का हुक्म दिया। कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो दरसे निजामी पढ़ रही होती, कितने बच्चे दरसे निजामी पढ़ रहे होते हैं, दरसे निजामी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब खुशियों का मौका आता है रब को भूल जाते हैं। उस वक्त क्या है, वही दुनिया है, वही सारा जमाना है, और उसको बरहना हालत में देख रहा है। उसका सीना भी नंगा है, उसका सर भी नंगा है, उसका चेहरा भी नंगा है। अब इसको शोहर ने नहीं देखा, उसको जमाना देख रहा होता है, उसको उसको जो ना मूवियां बनाने वाले वो देख रहे होते हैं, और आगे पीछे कितने मोबाइल हैं जो एक्टिव हो चुके होते हैं और उसको देख रहे होते हैं, और वो खुशी से बनवा रही होती है। क्या वजह है मेरे बच्चों, जिस इल्म ने बुराई से ना बचाया, तुम्हारे अंदर खौफ खुदा ना हमारे अंदर पैदा कर दिया, समझ लो उस इल्म का अभी तबीयत के ऊपर कोई असर नहीं आया, उस इल्म का तबीयत के ऊपर कोई असर नहीं आया। आगे इरशाद फरमाया अगली आय करीमा के अंदर, फफहमनहा सुलैमान व कुल्लन
आतैना हुक्मम व इल्मम व सख्खरना मा दाऊदा जिबाल युसब्बिहुन व तैरु व कुन्ना फाइलिन। इस आयत करीमा के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और कहा कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी हिकमत और इल्म अता फरमाया था, इल्म अता फरमाया था। और फिर हमने इनके लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया, पहाड़ों को और परिंदों को, कि जो क्या करते थे वो तस्बीह बयान करते थे। अल्लाह पाक ने आपको इल्म अता फरमाया और ऐसा इल्म अता फरमाया था कि आप, अल्लाह पाक ने ऐसी शान करीमी वाला इल्म सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था कि वो जो ना उससे पहाड़ और परिंदे परिंदे जब आप जो चलते और वो परिंदे भी उससे फैजियाब होते, परिंदे भी फैजियाब होते। चौंटी देखो, चौंटी की आवाज कोई सुन सकता है? सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर लेके चल रहे और चौंटी की आवाज आपके कानों में डलवा दी। अल्लाह पाक ने ऐसा इल्म अता किया, चोटी की आवाज कान में डलवा दी। वो रब की शान है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिर इल्म दे देता हूं, इल्म देता हूं तो इल्म के जरिए मैं क्या कर देता हूं, कायनात अर्जी को तुम्हारे ताबे कर देता हूं। अगर तुम्हारा इल्म नाफे हो जाए, तुम्हारा अमल साले हो जाए, तो देखो ये कायनात अर्जी में क्या क्या चीजें हैं, परिंद है, चरिंद है, पहाड़ है, पानी है। तुम पानियों पे चलोगे, पानी तुम्हारे ताबे कर दूंगा। तुम हवाओं में चलोगे, हवाएं तुम्हारे ताबे कर दूंगा। तुम परिंदों के जो परिंदे हैं वो तुम्हारे ताबे कर दूंगा। मैं जानवरों को तुम्हारे ताबे कर दूंगा। किसकी वजह से? इल्म की वजह से। इल्म की वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने, इल्म नाफे था, अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह पाक ने वो शान अता फरमाई। अल्लाह पाक ने कहा उम्मतियो, ए लोगो, ईमान वालो, अगर तुमने भी ये अमल करना शुरू कर दिया, तुम भी मेरे साले बंदे बन गए, साले बंदे बन गए, तो ये सारी कायनात में अर्जी में जो चीजें हैं तुम्हारे भी ताबे कर दूंगा। इस इल्म की बरकत से तुम्हारे भी ताबे कर दूंगा। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए फिर क्या करते थे? पहाड़ और परिंदे जो थे वो तस्बीह करते थे, उनके लिए दुआ करते थे, दुआ करते थे। इरशाद फरमाया कि जब तुम इल्म के मुकाम पे पहुंच जाओगे, इल्म हासिल करना शुरू कर दोगे, कायनात अर्जी के अंदर जो जो मखलूकात है वो तुम्हारे लिए दुआएं करती चली जाएंगी, दुआएं करती चली जाएगी। और दुआ क्या करेंगी कि अल्लाह इसके इल्म को, इसके इल्म को जो ना नाफे कर दे, अमल को साले कर दे, अमल को साले कर दे। और अल्लाह पाक उसके इल्म और अमल को साले करना शुरू कर देते हैं। और आगे फिर आगे दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो कहा व अल्लमनाहु सनाअतन लिबूस लकुम लितुहसिनकुम मिन बासिकुम फहल अंतुम शाकिरून। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को तुम्हारे लिए ज़िरा बनाने का फन सिखाया, ज़िरा बनाने का फन सिखाया, और तुम्हारी जो ना इसमें बड़ाई बयान की, और तुम्हें जरर से पहुंचाने के लिए, ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह पाक ने फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया इसके अंदर, और जिक्र करके कहा कि मैंने उनको भी इल्म अता किया ज़िरा बनाने का। और ज़िरा किसकी? लोहे की बनाते थे, लोहे की बनाते थे। और लोहा आपके हाथ में आके ऐसे नरम हो जाता था, तांबा और लोहा, तांबा और लोहा आपके हाथ में आके ऐसे नरम हो जाता था कि उसको जिस शेप में चाहते ढाल देते थे, जिस शेप में जाते थे उसको ढांप लेते थे उसके अंदर। अल्लाह पाक ने आपको वो इल्म अता फरमाया सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम को, कि उस शेप में जिसमें चाहते, यानी कि ज़िरा थी, वो उसको बनाते, बगैर साइज के बनाते थे। और अगर मोटे शख्स का, मोटे जिस्म का शख्स होता, वो पहनता, उसको भी पूरी आती। और वो बारीक शख्स वाला, बारीक जिस्म वाला, दुबले पतले जिस्म वाला पहनता, उसके जिस्म पर भी पूरी आती। अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैंने वो इल्म अता फरमाया आपको, कि अगर इल्म नाफे हो जाए, इसके अंदर पर फरमाया इल्म नाफे हो जाए तो कायनाती अर्जी की चीजों को ताबे कर देता हूं। अल्लाह ने लोहा आपके हाथ से नरम कर दिया इल्म के जरिए। इल्म नाफे हो जाए, अमल साले हो जाए, तो लोहे नरम होने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि लोहे को नरम कर देता हूं। और आगे इरशाद फरमाया वमिन नासी मन युजादिलु, सूरतुल हज के अंदर, वमिन नासी मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वयत्तबिउ कुल्लु शैतानिन मरीद। सूरह 3 से लेके 8 आयत तक
اب آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں اور پھر جو ہم درمیان والی جو آیت ہے اس کے اوپر بحث کریں گے تھوڑی سی، اور کر کے پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو علم الکلام کرنے والے جو فلسفی لوگ تھے، علم الکلام کرنے والے جو مسلمان سائنسدان تھے، مسلمان عالم تھے، وہ جو اپنے علم کے ذرائع سے بحث کرتے تھے، علم کا جو اس کے اوپر علم جو نا بحث کرتے تھے، ان کا بھی ذکر ہے۔ اور جو اپنی رائے سے علم حاصل کر رہے تھے، اپنی جو رائے سے، جو عقل کے ذریعے علم ملا انسان کو، جو انسان کو 5 ذرائع سے، قوت سامعہ سے، باصرہ سے، شامہ سے، لامسہ سے، اور یہ جو 5 جو ذرائع ہیں علم کے، انسان کو پکڑنے سے علم ملا، دیکھنے سے علم ملا، سونگھنے سے علم ملا، سننے سے علم ملا، محسوس کرنے سے علم ملا، یہ 5 ذرائع سے یہ جو علم لیتے تھے، اور انہوں نے اپنی عقل سے جو انہوں نے علم لیا، اور اپنی عقل سے علم لے کے وہ قرآن مجید کے اندر کیا کرتے تھے، اس کے اندر وہ جو تعویلیں نکالتے، اور تعویلیں نکال کے اللہ پاک کے اوپر کیا کرتے، اللہ پاک کے اوپر جو اس کے اوپر اللہ پاک کی جو بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر وہ کلام کرتے تھے اور غلط تعویلیں نکالتے تھے قرآن مجید کی آیت کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں لوگ، شرکت شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگلی آیت پڑھ کے، اگلی آیت بھی پڑھتی ہوں آپ کے سامنے کہ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضل ویہدہ الی عذاب السعیر۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و دانش کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش و شیطان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ علم نہیں ہے ان کے پاس، اور رب کائنات کی شان کے اوپر غور کرتے جو نا اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی کتاب کا علم موجود نہیں، ان کے پاس علم موجود نہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر ذالک فإن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اس لیے کہ اللہ سچا خالق اور رب ہے، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جاندار کرتا ہے، یقیناً وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے قرب قیامت کا ذکر کیا تو فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ آتَيْتُ لَا رَيْبَ فِيهَا مَن يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، کہ بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کر کے قبروں سے اٹھائیں گے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، سورہ حج کے اندر ہی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم ولا علم ولا ہدم ولا کتاب منیر، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں اور اس کی قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اس کی قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، کہ ان کو اللہ کی قدرتوں کا علم نہیں ہے، صرف ہواؤں کے اندر اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، علم الکلام والے، فلسفہ والے، متکلمین جو اپنی حواس کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے ہی وہ جو غور و فکر کر کے علم نکال رہے تھے، اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس کی ذات و صفات کے اوپر کیا کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، اور نہیں وہ ہدایت پر، اللہ پاک فرماتے بغیر علم کے کلام کرتے وہ ہدایت پر نہیں ہے، اور نہ یہ کتابیں منیر ان کے اوپر اتری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اگلی آیت کریمہ کے اندر کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون له قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل القلوب التي فی صدور۔ ارشاد فرمایا کہ اولم یسیروا، کیا وہ غور نہیں کرتے، اولم یسیروا